टीवी पंजाब देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाज़र हाँ एक बार फिर टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन ते पहला नज़र मारते हैं अज दी चोणवीं खबरों ते। मैनीटोबा विच वापरे हादसे विच भारत सरकार का नोटिस। भारत के विदेश मंत्री ने किया ट्वीट। मैक्सीको विच होया 2 कनेडियन नागरिकों का कतल। होटल दे विच चलियां गोलियां। बिना वैक्सीन तो अमरीका जाना होया मुश्किल। अज तो लागू होया नवा कानून। सरी दे विच निकली वड्डी ट्रक रैली। सरकार तो कीती सड़कां साफ करन दी मंग। अते टोरंटो विच होया 19 साल के नौजवान का कतल। 22 दिनां विच टोरंटो च होए 9 कतल। सो ये सी अज दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। मैनीटोबा विच एक दर्दनाक हादसा वापरिया सी जिथे अमरीका का बॉर्डर पार करन दी कोशिश दे विच 4 जाणिਆਂ ਦੀ मौत हो गई सी, जिस एक छोटा बच्चा भी शामिल सी। इस मामले में हुण भारत सरकार भी एक्टिव हो गई नज़र आउंदी आ ते उन्हां ने कनेडा अते अमरीका विच अपने स्थापित राजदूतां तो इस संबंधी रिपोर्ट भी मंगी है अते हुण पछाण करन दी कोशिश की जा रही है कि ये भारतीय मूल के लोग कौन सन अते कित्थों संबंध रखते सन। इन्हां दे रिश्तेदारां नूं लभण दी कोशिश भी की जा रही है। कनेडा च 4 भारतीयों नाल वापरी दर्दनाक घटना उत्ते भारत सरकार वालों नोटिस लिया जा रहा है। कनेडा अमरीका बॉर्डर ते मैनीटोबा विच एक घटना वापरी सी जिथे गैर कानूनी तरीके नाल बॉर्डर पार करन दी कोशिश दे विच 4 लोगों की मौत हो गई सी, जिस विच एक बेहद छोटा बच्चा भी शामिल सी। इस मामले विच हुण भारत के विदेश मंत्री वालों ट्वीट करदिआं दस्सिया गया कि वो इस घटना तो काफ़ी दुखी ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि उन्होंने अपने कनेडा ਅਤੇ अमरीका ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रहे ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। जबकि दूजे पासे कनेडा च भारतीय राजदूत अजय बसारीया वालों भी जानकारी दी गई कि वह RCMP नाल मिलकर इस संबंधी काम कर रहे हैं, जिस विच वो कनेडियन अथॉरिटीज़ नाल मिलकर जांच करके इन्हां दी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटना वापरी नूं अज 3 दिन तो वध दा समा हो चुका है, पर हाले तक भी मृतक लोगों की पहचान नहीं हो सकी है कि वह भारत के किहड़े इलाके नाल संबंध रखते सन अते उन्हां दे नाम की सन। इस संबंधी मैनीटोबा के इंडिया एसोसीएशन ऑफ मैनीटोबा के प्रधान रवनीत गरेवाल ने दस्सिया कि उन्होंने उम्मीद है कि टोरंटो कौंसलेट के अधिकारी और RCMP के अधिकारी मिलकर जांच करनगे और मृतकों की पहचान कर लेंगे। रवनीत गरेवाल ने दस्सिया कि वह भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने मृतकों के किसी न किसी रिश्तेदार की पहचान की जाए और उन्होंने तक पहुँच की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन सन ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੀਵ ਸਾਂਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇਸ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ इन्हां लाशां नूं बॉर्डर तो महज 40 फुट दूरी तो बरामद किया। उधर मैक्सीको तो भी एक खबर सामने आई है जिथे मैक्सीको के एक होटल विच रखे 2 कनेडियन नागरिकों की गोली मार के हत्या कर दी गई है, जबकि तीजा जख्मी है। इस दौरान उत्थों की पुलिस वालों कुछ तस्वीरां भी जारी की गई ने जिस विच गोली मारन वाला व्यक्ति भी नज़र आ रहा है तो उसके हत्थ विच पिस्तौल भी नज़र आ रही है। इस दौरान ये भी सामने आया कि दोनों पासे जुड़े हुए लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया। मैक्सीको के एक होटल विच गोली चलन की घटना सामने आई है जिस विच 2 कनेडियन नागरिकों की मौत हो गई और एक बुरे तरीके नाल जख्मी होया। जानकारी अनुसार ये घटना मैक्सीको के कैरेबियन कोस्ट स्टेट विच वापरी जिथे एक रिजोर्ट दे विच गोली चलाई गई।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਆਂਟਾਨਾ ਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੈਂਡਗਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 3 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਬਰੀ, ਡਰੱਗ, ਵੈਪਨਸ ਅਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 1500 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ US ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ, ਫੈਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੂਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਸਰੀ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। BC ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀਰੇ, ਲੈ ਡਿਸਪੈਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਓਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਓ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ 1998 ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਟੋਲ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ $40 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਠੱਪ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੋਟਿਸ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰਮਾਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਧੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾ ਹੀ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ 9ਵਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 9ਵਾਂ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 12:40 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੈਡਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਲੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇਨਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62 ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ 15.9% ਆਇਆ। 36,396 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,473 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,026 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4114 ਸੀ। ICU ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ICU ਵਿੱਚ 590 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 4026 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 44% ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ICU ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਚੋਂ 2079 ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। 1118 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 820 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਓਟਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 469 ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 452 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 91.6% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 88.9% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਾਂਗ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3295 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 275 ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ICU ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 216 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 272 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 12,766 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 5547 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, 22 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਏ 9 ਕਤਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।